नाज़रीन ईरान अमरीका इसराइल जंग के हवाले नाल पाकिस्तान का जिहड़ा किरदार है जंग बंदेश से वो पूरी दुनिया मुतरफ है। तो हुण ईरान के जिहड़े वज़ीर खारजा ने अब्बास अरागची उन्होंने एक्स ते पैगाम जारी किया जिहदे च उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लाया, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की ते नाल उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने कभी भी इनकार नहीं किया कि असीं इस्लामाबाद नहीं आवांगे। तो अमरीकी मीडिया ते जिहड़ियां खबरां आ रही उसकी तरदीद की तो उन्होंने कहा कि ईरान का मौकफ जिहड़ा वो दुरुस्त तरीके नाल उन्होंने पेश नहीं किया। तो ये जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म तो वज़ीर खारजा ने उन्होंने अपने हम मनसब का शुक्रिया अदा किया तो मेरे अजीज़ भाई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। तो अज के प्रोग्राम ये उत्ते डिस्कस करांगे कि जो पाकिस्तान का किरदार और आलमी मीडिया खास तौर पर अमरीकी मीडिया जी गलबात हुई है तो क्या किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या मामला जिहड़े किस रुख जा रहे हैं, ये उत्ते डिस्कस करांगे। ये नाल एक होर अहम चीज़ है वो है कि इंडिया की तरफ अगर असीं वेखीए तो साडे जिहड़े वज़ीर दिफा ने उन्होंने ये बयान जारी किया कि उन्होंने कहा कि इंडिया जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा, अगर ऐसा किया तो असीं कलकत्ता तक छड्ड के आवांगे। तो ये भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे कि इंडिया वाकई जी तैयारी कोई कर रहा है तो क्या इंडिया कर सकता है कि पाकिस्तान के उत्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे और पाकिस्तान की इस हवाले नाल की तैयारी है और पाकिस्तान किस तरह उसका जवाब देगा। ये भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो ये नाल जो पाकिस्तान के पेट्रोलीयम की कीमतों उत्ते बड़ा एक शोर उठा सी तो वज़ीर आज़म ने कल 80 रुपये पेट्रोल की जी कीमत है वो घट करने का ऐलान किया और ये उत्ते डिस्कस करांगे। ये नाल जी सबसिडी है और सूबाई हुकूमतों की तरफों भी वफाकी हुकूमत की तरफों भी दी जा रही जिस मुफ्त सफ़र भी है तो मोटरसाइकिल वास्ते भी और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उन्होंने भी सबसिडी दी जा रही है। तो यह चैलेंजिस पाकिस्तान वास्ते जो हैं ने हुकूमत उन्होंने निपटन वास्ते जो इकदाम कर रही है तो इकदाम किन्ने ठीक ने ये उत्ते डिस्कस करांगे। तो ये नाल एक होर अहम चीज़ है कि पाकिस्तान जो मुतहदा अरब इमारात का जो कर्जा है वो इस महीने वापस करने जा रहा है क्योंकि उन्होंने कर्जा वापस मंगाया। तो अगर मजमूई तौर पर देखिए तो 4.8 अरब डॉलर जो वो बनते हैं जो इस महीने पाकिस्तान UAE नूं वापस करेगा। तो अगर IMF के मामला तल देखिए तो IMF के नाल मुज़ाकरात पाकिस्तान के चल रहे हैं तो IMF ने जोड़ा कोई 830 अरब रुपए की सबसिडी जी है वो जी बिजली वास्ते वे वो हुकूमत को देने की मंजूरी देती तो जिद 300 अरब रुपया जोड़ा वे वो सिर्फ जी बिजली चोरी और जो कट बिल ने उन्होंने मद के पूरा होएगा। तो ये डिस्कस करांगे कि बिजली चोरी है जो मामलात ने यह किस तरह इन्हों के उत्ते कंट्रोल किया जा सकता। तो यह सारिया मामला जोड़े ने अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल चाल ने जनाबे वाला? ठीक ठाक, तुसीं ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह का। तो फिर जंग नूं बगौर देख रहे हो तो जंग के नाल जिहड़ियां रिलेटेड चीज़ां हुंदियां ने ते वो भी सारियां असीं देख रहे हैं, खिते दियां भी ते मुल्क दियां भी, खिते दियां भी ते मुल्क दियां भी। ते तुसीं ये जिहड़ा हुणे गल कीती पाकिस्तान दे हवाले दे नाल तो पहले तो मुज़ाकरात दी और जिहड़े ईरानी वज़ीर खारजा ने उन्होंने जिहड़ा पैगाम दिता ਉਹਦੇ हवाले नाल ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਪਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਲੀਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦਾ ਟੂਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ट्विटर आ गया जिन्हों असी X आ गए हैं, ट्रुथ आ गया और इस तरह दियां सारे सोशल मीडिया चल रहे होंगे ट्रेंड बन रहे होंगे। तो जी अगे भी मैं गल की है कि मुख्तलिफ किस्म के जोड़े नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे ने वो भी इस वार दे विच शरीक होंगे ने। उन्होंने हत्थ भी टूल आ गए जोड़े पहले बहुत थोड़े होंगे सन, हुण उन्होंने कोल भी बहुत आ गए। तो इस आम जोड़ा यूज़र है जिन्हों असी कंज्यूमर कहने सोशल मीडिया का उन्होंने तो नहीं पता चल रहा होंगे कि पिछे दे की मकासद ने, कौन लोग ने, किस तरह की जिन्ना इनू असी इंसान की आसानी वास्ते समझ रहे हैं उन्ना ही ये पेचीदा, मुश्किल और लीथल भी उन्ना ही हो गया। बिल्कुल ठीक। तो और ज़रूरी समझा ईरान के वज़ीर खारजा ने बहुत बर वक्त इस चीज़ नूं उन्होंने सारा सैबोताज करता और जिन्हों कहते हैं प्रोग्राम बढ़ गया। यानी वो जड़ियाँ पाकिस्तान दे किरदार नूं घट करना चाहदियां सन कुवतां उहदे च इंटरनल भी ने और एक्सटर्नल भी ने। इंटरनल कुवतां भी जड़ियाँ ने वो साडे कोलों टकियां छुपियां तो है नहीं। कुछ पाकिस्तान दे बदकिस्मती ला लो, यानी बदकिस्मती तो नहीं कह लो, बदकिस्मती उन्हां लोकां दी जड़ियां पाकिस्तान नूं एक
ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੋਡਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਜਦੀਦ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। सीधी जी गल है कि जी वो ज़राए से पता चला है कि ईरान ने कहा कि जी हम पाकिस्तान नहीं आ सकते, और पाकिस्तान और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੌਬੀਇੰਗ ਫਰਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰੋ ਰਸੂਖ ਹੈਗਾ। ख़ास तौर ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ। ਇਵਨ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ, BBC ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ CNN ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਂਕਰਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬਰਵਕਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਤਾਂ ਦਾ ख़त्म ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ख़ास ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਰ ਔਰ UAE ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਟੇਕਸ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਂਕਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ RSS ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਮ, ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ ਐਂਕਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਭੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਆਰੀਆ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਜ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲਰਜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ख्वाजा आसिफ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ
ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਈਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਰਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਹੈ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਫੀ ਬੋਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਜ਼ ਸਾਫੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਇੱਕ ਪਸਤ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਇੰਤਹਾਈ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਨ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਖਿਫਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਮਜ਼ੀਦ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਅਛੂਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸੁਬਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਲਿਫਟ ਨਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਟਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਵਨ ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਠੁੱਸ ਮਗਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਛੋਰਾ ਤੂੰ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਛੋਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਜਕਬੜੀ ਮੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਫਿਰ ਉਹ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਖ ਲਓ ਅਬਾਸ ਇਰਾਕਚੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਈਵਨ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ JD ਵੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ
ਬੜਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਤਾ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਟਰੈਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਬੁਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇਟ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੋਟ ਤੇ।